life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Towards the end of the study yesterday, we took up this question, which reads like this: but this is more than a simple delusion. It is an existence of an insane hallucinations. This particular question, we have also studied the answer for that. So the next question is, inquirer is asking, after hearing to the reply of the Theosophist, the inquirer is saying, there is something in your argument, I confess, to having never seen it in this light. ఏదో కొంత పట్టుందయా మీ ఆర్గ్యుమెంట్లో, అంతకుముందు ఈ కోణం నుంచి నేను చూడలేదు అంటున్నాడు. There is something in your argument, I confess to having never seen it in this light. So Theosophist is answering, just so, and one must be selfish to the core and utterly devoid of the sense of retributive justice to have ever imagined such a thing. Just so, and one must be selfish to the core and utterly devoid of the sense of retributive justice to have ever imagined such a thing. We are with those whom we have lost in material form and far, far nearer to them now than when they were alive. And it is not only in the fancy of the Devachani, as some may imagine, but in reality. Pure divine love is not merely the blossom of the human heart, of a human heart, but has its roots in eternity. There is something in your argument, I confess to having never seen it in this light. ఈ కోణం నుంచి నేను చూడలేదు అనే క్వశ్చన్ కి just so, and one must be selfish to the core and utterly devoid of this sense of retributive justice to have ever imagined such a thing. ఇంకోలాగా ఊహించాలి అంటే, ఈ ప్రతిఫలములు ఇచ్చే శాసనము దాని యొక్క న్యాయమును గురించి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా ఉండాలి, చాలా స్వామి ఆలోచనలతోనే ఉండాలి. ఒకవేళ రెండూ లేకుండా ఉంటే మేము చెప్పే దాంట్లో విషయం ఉంది అని చెబుతోంది. We are with those whom we have lost in material form. We are with those whom we have lost in material form and far, far nearer to them now than when they were alive. కొంతమందిని భౌతికంగా మనం దూరం చేసుకున్నాం, వాళ్ళు మరణించటం వల్ల. వాళ్ళతో వాళ్ళ భౌతిక ఫామ్ మనకు కనిపించకపోయినా వాళ్ళకి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు బతుకున్నప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా చాలా చాలా వాళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నాము అని చెబుతోంది ఈమె. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫ్యాన్సీ ఆఫ్ ద దేవచాని, యాజ్ సమ్ మే ఇమాజిన్. దేవచాన్ స్థితిలోనో లేకపోతే దేవచాన్ లోకంలో ఉన్నవాడికి మటుకే తోచేది కాదు ఇది. అతని యొక్క ఆలోచన, అతని యొక్క ఫ్యాన్సీ కాదు, ఇమాజినేషన్ కాదు. యాజ్ సమ్ మే ఇమాజిన్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ సత్యముగా కూడా ఇది నిజము. మరణించిన వారికి మనం ఎప్పుడు దగ్గరగానే ఉంటాము. భౌతికంగా వాళ్ళు కనపడరు, ఎప్పుడైతే తలుచుకుంటామో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలము అనే మాట చెబుతోంది. ఇంకా ఏమిటి కారణం అంటే, ఫర్ ప్యూర్ డివైన్ లవ్ ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ద బ్లాసమ్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ హార్ట్ బట్ హ్యాస్ ఇట్స్ రూట్స్ ఇన్ ఎటర్నిటీ. దైవీకమైన ప్రేమతత్వం ఏదైతే ఉందో అది కేవలం మానవ హృదయంలో వికసించటం లేదు, దాని మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే శాశ్వత ప్రపత్తిలో ఉన్నాయి అని చెబుతోంది. ప్యూర్ డివైన్ లవ్ ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ద బ్లాసమ్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ హార్ట్ బట్ హ్యాస్ ఇట్స్ రూట్స్ ఇన్ ఎటర్నిటీ. సో దైవీకతత్వమైన ప్రేమ అనేది మానవ హృదయంలో మట్టుకే బ్లాసమ్ అవటంలా, వెళ్ళి విరవడం జరగట్లా. దాని మూలాలు ఎక్కడున్నాయంటే శాశ్వతంలో ఉన్నాయి, శాశ్వత ప్రతిపత్తిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మరణించిన వారు భౌతికంగా మన దగ్గర లేకపోయినా ఈ ప్రేమతత్వంతో వారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలము అని చెబుతోంది. స్పిరిచువల్ హోలీ లవ్ ఈజ్ ఇమార్టల్. Spiritual holy love is immortal, and karma sooner or later brings all those who loved each other with such a spiritual affection to incarnate once more in the same family group. ఇది చాలా అందరికీ ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం.
spiritual holy love is immortal, and karma sooner or later brings all those who loved each other with such a spiritual affection to incarnate once more in the same family group. సో ఆధ్యాత్మికతో కూడిన పవిత్రమైన ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉండేది, అమృత తత్వంతో కూడి ఉన్నది. అయితే కర్మ సిద్ధాంతము ఇప్పుడో ఇంకో కొంతకాలం తర్వాత ఈ స్పిరిచువల్ ఎఫెక్షన్ ఎవరికైతే ఉందో, ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన ప్రేమ ఎవరి హృదయాల్లో ఉందో, ఎవరి మనసుల్లో ఉందో, వారు అందరూ కూడా ఎవరైతే ఒకళ్ళనొకళ్ళు బాగా ప్రేమతత్వముతో చూసి వాళ్ళతో జీవించారో వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లో మళ్ళీ పుట్టడానికి అవకాశం ఉన్నది అని చెబుతోంది. స్పిరిచువల్ హోలీ లవ్ ఈజ్ ఇమార్టల్ అండ్ కర్మ sooner or later brings all those who loved each other with such a spiritual affection to incarnate once more in the same family group. So that is the advantage of loving someone with that sort of a attitude that there's nothing in them which we don't like. We like them. Spiritual love, spiritual affection. We're not concentrating on what they perhaps have which we don't want to take cognizance of. దేన్ని అయితే మనం గుర్తు చేసుకోక్కర్లేదు అని వదిలేసి ప్రేమతత్వంతో వారి దగ్గర ఉన్న మంచినంతా మనం స్వీకరిస్తూ వాడిని అలా ప్రేమించినందువల్ల ఆ గ్రూప్ లోనే మళ్ళీ పునర్జన్మనెత్తే అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే ప్రేమతత్వము అమృతతత్వంతో నిండి ఉన్నది అని చెబుతోంది ఆమె. ఇల్యూషన్, దో యు మే కాల్ ఇట్, హ్యాస్ ఎ మ్యాజిక్ and divine potency which reacts on the living. Again we say that love beyond the grave, illusion, though you may call it, has a magic and divine potency which reacts on the living. ఒకరు సమాధి చేయబడ్డారు కాబట్టి అనే మాయలో ఉండి ఈ ప్రేమతత్వం అనేది పనిచేయదేమో అని అనుకోక్కర్లేదు. దానికి ఒక మ్యాజిక్ లాంటి తత్వం ఒకటి ఉంది, డివైన్ పొటెన్సీ ఉంది, దైవీకమైన శక్తి దాంట్లో ఉంది. అది జీవిస్తున్న వాడు ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. which reacts with on the living. ఆ దైవీక శక్తితో కూడిన ప్రేమతత్వము ఒక మ్యాజిక్ లాగా జీవిస్తున్న వాళ్ళ మీద అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెబుతోంది. A mother's ego filled with love for the imaginary children it sees near itself. A mother's ego filled with love for the imaginary children it sees near itself, living a life of happiness as real to it as when on earth, will ever cause that love to be felt by the children in flesh. A mother's ego filled with love for the imaginary children it sees near itself. నిన్న మనం చదివాం, ఒక మదర్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా తన పిల్లలు తన చుట్టూరా ఉన్నారు అని దేవచానిక్ స్టేట్ లో అనుకుంటూ ఉంటుంది అని. కాబట్టి అలా ఇమాజినరీ చిల్డ్రన్ తన చుట్టూ ఉన్నారు అనుకున్నా కూడా లివింగ్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ యాజ్ రియల్ టు ఇట్ వెన్ ఆన్ ఎర్త్. ఎలాగైతే భూతలములో జీవిస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆనందమైన స్థితిలోనో ఎంత సంతోషకరంగానో జీవించడం ఎంత నిజమో అలాంటి ప్రేమతో వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎవరైతే కింద జీవించి ఉన్నారో, భూమండలంలో జీవించి ఉన్నారో వాళ్ళ మీద అలాంటి ప్రేమ చూపించగలదు. ఆ పిల్లలు ఆ ప్రేమతత్వాన్ని గుర్తించగలరు అని. A mother's ego filled with love for the imaginary children it sees near itself, living a life of happiness as real to it as when on earth, will ever cause that love to be felt by the children in flesh. కాబట్టి ఈ ప్రేమతత్వం ఇమార్టల్ కాబట్టి మరణించిన వారు ఎడ మనము ప్రేమతో ఉండొచ్చు, అలాగే వారు కూడా అక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఉన్నారో అక్కడి నుంచి ప్రేమతత్వంతో మన్ని ప్రభావితం చేయగలరు అనే మాట చెప్పింది. ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ దేర్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఆఫన్ ఇన్ వేరియస్ ఈవెంట్స్, ఇన్ ప్రొవిడెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్స్ అండ్ ఎస్కేప్స్, ఫర్ లవ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ షీల్డ్ అండ్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ బై స్పేస్ ఆర్ టైం. పిల్లలకి ఆ లవ్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు అని చెప్పింది కదా. ఎలా అది మెటీరియలైజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ దే డ్రీమ్స్, వాళ్ళ కళల్లో ఆ ప్రేమతత్వం కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆఫన్ ఇన్ వేరియస్ ఈవెంట్స్, మిగతా
విషయాల్లో కూడా, మిగతా సంఘటనలో కూడా అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ ప్రావిడెన్షియల్ ప్రొటెక్షన్స్ అండ్ ఎస్కేప్స్, ఏదో ఒక ప్రమాదంలో పడితే ఆ ప్రమాదంలోంచి ఆ పిల్లల్ని బయటికి తీసుకురావడం, ఏదైనా ప్రమాదంలో ఇరుక్కుంటే దాంట్లోంచి తప్పించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ లవ్ యొక్క స్ట్రాంగ్ షీల్డ్ వల్ల. ఫర్ లవ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ షీల్డ్, కవచం లాగా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రేమ. అండ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ బై స్పేస్ ఆర్ టైం. ఇది స్పేస్ కి టైంకి సంబంధం లేని స్థితిలో ఉన్నది కాబట్టి లవ్. ఈ ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం అంటూ లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఇంకో పరిసరంలో ఉన్న మదరు భూమండలంలో ఉన్న పిల్లల్ని కూడా ప్రేమతత్వముతో ప్రొటెక్ట్ చేయగలదు, వారిని సేఫ్గా ఉంచగలదు, ప్రాబ్లమ్స్లో పడకుండా చూడగలదు, ఏ ప్రమాదానికి లోనవ్వకుండా చూడగలదు అనే విషయం ఆవిడ చెబుతోంది. ప్రావిడెన్షియల్ అంటే దైవం నన్ను రక్షించింది అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు. దైవం రక్షించిందో, మీ పెద్దలు రక్షించారో, మీ మంచితనమే మిమ్మల్ని రక్షించిందో తెలియదు. దట్ ఈస్ ప్రావిడెన్స్, ప్రావిడెన్షియల్. యాజ్ విత్ దిస్ దేవచానిక్ మదర్, so with the rest of human relationships and attachments, save the purely selfish or material. As with this Devachanik mother, ఈ దేవచానిక్ స్టేట్ లో ఉన్న తల్లిలాగా, సో విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్, మిగతా మానవాళి సంబంధములందరితోనూ, ఎవరెవరితో అనుబంధాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరితో కూడా ఇది నిజం. ఎక్సెప్ట్ ప్యూర్లీ సెల్ఫిష్ ఆర్ మెటీరియల్, ఎవరైతే స్వార్థపూరితంగా ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ భౌతిక విషయాల కోసం జీవించి ఉన్నారో వాళ్ళని తప్ప, వాళ్ళకి వర్తించదు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది. ఎనాలజీ విల్ సజెస్ట్ యూ ద రెస్ట్. నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణ మిగతా అన్నిటిని కూడా మీకు విశదపరుస్తుంది అని చెబుతోంది. కాబట్టి దీంట్లో మంచి పాయింట్లు, మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్లు ఏమిటంటే, మనకు కనుక స్పిరిచువల్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మన తోటి వాళ్ళ మీద, తోటి కుటుంబ సభ్యుల మీద ఉంటే, ఆ స్పిరిచువల్ ఎఫెక్షన్ మనని అదే ఫ్యామిలీకి తిరిగి వచ్చేట్టుగా ఇప్పుడో ఇంకోప్పుడో మనకి అవకాశం కల్పిస్తుంది అని ఒకటి చెప్పింది. లవ్కి స్పేస్కి టైంతో సంబంధం లేదు అని చెప్పింది. కాబట్టి మరణించిన వారు జీవించిన వారి మీద ప్రేమ చూపించవచ్చు, అలాగే జీవించిన వారు భౌతికంగా లేకపోయినా వారి ఎడ మనం ప్రేమాస్పదులమై ప్రేమతత్వంతో వారిని మంచిగా గుర్తు చేసుకుంటుంటే మనం కూడా వారి ఎడ ప్రేమతో ఉండగలము అనే విషయం చెప్పింది. కాబట్టి ఈ విషయాలు చెబుతూ, సెల్ఫిష్నెస్, మెటీరియల్ థింగ్స్ కి అటాచ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పింది. స్వార్థపూరితమైన వాళ్ళు, ఏవైతే భౌతిక వస్తు సంపదల కోసమే జీవించిన వాళ్ళు, దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పింది. కాబట్టి ఈ స్ట్రాంగ్ షీల్డ్ ఆఫ్ లవ్, ఈ లవ్ అనే కవచం ఏదైతే ఉందో, జీవించి ఉన్న వారిని, మరణించిన వారి తత్వములు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అవి వీళ్ళని రక్షిస్తూ ఉంటాయి అని చెబుతోంది. కాబట్టి ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్, ఇన్ నో కేస్ దెన్ డూ యూ అడ్మిట్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ విత్ ద డిసెంబాడీడ్ స్పిరిట్. సో నువ్వు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన ఒక స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో దానితో కమ్యూనికేషన్, మాటల ద్వారా కమ్యూనికేషన్, లేకపోతే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదు అని మీరు చెబుతున్నారని నాకు అర్థమైంది అంటుంది. ఇన్ నో కేస్ దెన్ డూ యూ అడ్మిట్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ విత్ ద డిసెంబాడీడ్ స్పిరిట్. బాడీ లేకుండా ఉన్న స్పిరిట్తో బాడీతో ఉన్న మనము కమ్యూనికేట్ చేయలేము అనే విషయం అడుగుతున్నాడు ఆయన. ప్రశ్న వేసే అతను. థియోసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, ఎస్, కరెక్టే మీరు చెప్పేది. దేర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ టు ద రూల్. ఈ రూల్కి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్యూ డేస్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలో ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ బిఫోర్ ద ఈగో పాసెస్ ఇన్ టు ద దేవచానిక్ స్టేట్. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి ఏమిటి అంటే చెబుతోంది, ఇమీడియట్లీ, ఫ్యూ డేస్ దట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలో ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ బిఫోర్ ద ఈగో పాసెస్ ఇన్ టు ద దేవచానిక్ స్టేట్. అది ఒక పరిస్థితి. But whether any living mortal has derived much benefit from the return of the spirit into the objective plane
is another question. ఏ స్పిరిట్ అయినా కానీ మళ్ళీ వస్తు ప్రపంచంలోకి వచ్చి కనపడినందువల్ల ఏమన్నా బెనిఫిట్ చేకూరిందా, ఏమన్నా ఫలితం వీళ్ళకి ఏమన్నా బెనిఫిట్ చేకూరిందా అంటే అది క్వశ్చనబుల్. మనం అంత ఈజీగా ఒప్పుకోవడానికి వీలు లేని విషయం అన్నట్టు అంటోంది. బట్ వెదర్ ఎనీ లివింగ్ మార్టల్, జీవిస్తున్న వారు ఎవరైనా కూడా హ్యాస్ డిరైవ్డ్ మచ్ బెనిఫిట్, చాలా చాలా సహాయం పొందారా ఇది స్పిరిట్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్కి అని, ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేన్కి అని. మనకు కనిపించే పరితలమునకు గతించిపోయిన స్పిరిట్ వచ్చినందువల్ల జీవించి ఉన్నవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఫలితాలని సహాయాన్ని పొందారా అనడానికి అది క్వశ్చనబుల్ అంటోంది. దాన్ని అంత ఈజీగా ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం కాదు అంటోంది. అది ప్రశ్నార్థకము అంటోంది. పర్హాప్స్ ఇట్ మే బి సో ఇన్ ఎ ఫ్యూ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. ఏదో కొంతమంది కేసుల్లో అది జరిగి ఉండొచ్చు, బెనిఫిట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. When the intensity of the desire in the dying person to return for some purpose forced the higher consciousness to remain awake, and therefore it was really the individuality, the spirit that communicated. But in general, the spirit is dazed after death and falls very soon into what we call pre-devachanic unconsciousness. Perhaps it may be so in a few exceptional cases. ఫైనల్ అయితే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో, వెసులుబాట్లు ఉన్నాయని చెప్పిందో, ఇలా కూడా ఫలితాలు కనుక కొంతమందికి దొరికి ఉండొచ్చు. When the intensity of the desire in the dying person to return for some purpose forced the higher consciousness to remain awake, and therefore it was really the individuality, the spirit that communicated. కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఎంతైతే తీవ్రతతో ఆకాంక్షతో అతను జీవించి ఉన్నాడో అతని హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్, మరణించిన తర్వాత ఉన్న హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే ఉందో, చైతన్యం ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉందో, అది మెలకువతో ఉండి ఇండివిజువాలిటీ, వ్యక్తిత్వంతో కమ్యూనికేట్ చేసింది అని అంటోంది. ఎక్కడో ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు అని చెబుతోంది. నిన్న కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్కి వచ్చిందేమో అని అనుకుంటున్నా. డిస్కషన్కి వచ్చిందా ఇది గుర్తులేదు నాకు. సో perhaps it may be so in few exceptional cases when the intensity of the desire in the dying person to return for some purpose forced the higher consciousness to remain awake, and therefore it was really the individuality the spirit communicated with. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలలో గతించిపోయిన మనిషి యొక్క ఊర్ధ్వ చైతన్యం కూడా ఇక్కడ నివసించిన వాడితో మాట్లాడింది. బట్ ఇన్ జనరల్, మామూలు సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుందంటే the spirit is dazed after death and falls very soon into what we call pre-devachanic unconsciousness. సాధారణంగా జరిగేది ఏమిటంటే స్పిరిట్ ఒక డేజ్డ్ స్థితిలో, ఏమవుతుందో తెలుసుకోలేని స్థితిలో, డేజ్డ్గా అంటే అంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. అది ఆ స్థితిలో చాలా త్వరగా అన్కాన్షియస్ స్టేట్లోకి పడిపోతుంది అని, చేతనత్వము లేకపోతే గుర్తు తెలియని స్థితిలోకి పడిపోతుంది. దాన్ని ప్రీ దేవచానిక్ అన్కాన్షియస్నెస్ అంటాము. దేవచానిక్ స్టేట్కి వెళ్ళక ముందు జరిగే అన్కాన్షియస్ పరిస్థితి అది జరుగుతుంది సాధారణంగా అందరిలోనూ. కొంతమంది ఎక్సెప్షన్స్ అయితే కింద ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి ఉండొచ్చు అని చెబుతాం. బట్ ఇన్ జనరల్ ద స్పిరిట్ ఈస్ డేజ్డ్ ఆఫ్టర్ డెత్. ఏమైందో తెలియదు. ఇమీడియట్గా ఫిజికల్ బాడీ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన తర్వాత పైకి వెళ్ళి చూస్తూ, ఏమిటి నా బాడీ చుట్టూ వీళ్ళందరూ గుమిగూడి ఏడుస్తున్నారు అని చూస్తుంది ఆ పైకి వెళ్ళిన స్పిరిట్. కాబట్టి ఎస్, ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ లివింగ్ నౌ అని జర్నీ మొదలుపెట్టినప్పుడు అది ఒక డేజ్డ్ స్టేట్లో వెళ్ళిపోతుంది. సంభ్రమాశ్చర్యాలతో మునిగిన ఒక అన్కాన్షియస్ స్టేట్లోకి, ప్రీ దేవచానిక్ అన్కాన్షియస్నెస్ స్టేట్లోకి పడిపోతుంది. అంటే దేవచానిక్ స్టేట్ని చేరుకునే ముందర ఒక అచైతన్య స్థితికి చేరిపోతుంది అని. అది దాంతో ఆ క్వశ్చన్ ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టు దిస్ సైన్స్ వుడ్ నెవర్ సబ్స్క్రైబ్, నాట్ ఈవెన్ మోడర్న్ సైకాలజీ. ఇది ప్రశ్న. టు దిస్ సైన్స్ వుడ్ నెవర్ సబ్స్క్రైబ్, నాట్ ఈవెన్ మోడర్న్ సైకాలజీ. ఫర్ సైన్స్ అండ్ సైకాలజీ, no portion of intelligence can survive the physical brain.
What would you answer to this? To this, science would never subscribe, not even modern psychology. For science and psychology, no portion of intelligence can survive the physical brain. What do you answer for this? So, మీరు పైన చెప్పిన విషయాలు మోడర్న్ సైకాలజీ, నవీన మనో విజ్ఞాన శాస్త్ర నిపుణులు కానీ మామూలు శాస్త్రం కానీ ఒప్పుకోదు. శాస్త్రం కానీ మనో శాస్త్రం కానీ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వైవ్ అవుతుంది ఫిజికల్ బ్రెయిన్ పడిపోయిన తర్వాత అని వాళ్ళు అంటలేదు, వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఏమిటంటావు దీనికి ఆన్సర్ అని అడుగుతున్నాడు ప్రశ్నకుడు. థియాసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, ఐ వుడ్ నాట్ ఈవెన్ గో టు ద ట్రబుల్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్. ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలనే శ్రమ కూడా నేను తీసుకోవాలంటుంది. అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి దీనికి ఈ ఆన్సర్ అని. ఐ వుడ్ నాట్ ఈవెన్ గో టు ద ట్రబుల్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్, బట్ వుడ్ సింప్లీ సే ఇన్ ద వర్డ్స్ గివెన్ టు M.A. Oxen. M.A. Oxen అని ఒక స్పిరిచువలిస్ట్ ఉండేవాడు. అంటే వాళ్ళందరూ ఆ ప్రక్రియలో ఉండేవారు అనుకున్నాం కదా. స్పిరిచువలిస్ట్ అంటే చనిపోయిన వారి ఆత్మలని కిందికి తీసుకొస్తున్నామని వాళ్ళతో మాట్లాడే సంభాషించే ప్రక్రియ చేసేవాళ్ళని స్పిరిచువలిస్ట్ అన్నాం. అలాంటి వాళ్ళు ప్రముఖుడు M.A. Oxen. ఆయన ఏమంటాడంటే, ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ పర్పెచ్యుయేటెడ్ ఆఫ్టర్ ద బాడీ ఈస్ డెడ్. Intelligence is perpetuated after the body is dead. Though it is not a question of the brain only, it is reasonable to propound the indestructibility of the human spirit from what we know. అతను స్పిరిచువలిస్ట్ అయినా ఇది చెప్పాడు, ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ పర్పెచ్యుయేటెడ్ ఆఫ్టర్ ద బాడీ ఈస్ డెడ్. శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కూడా తెలివితేటలు లాంటిది. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి, మనకు తెలిసి ఉండడం, అంతాను గుర్తెరిగి ఉండడం, అది కంటిన్యూ అవుతుంది, పర్పెచ్యుయేట్ అవుతుంది బాడీ పడిపోయినా కూడా అంటూ. దో ఇట్స్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఓన్లీ, బ్రెయిన్ పడిపోవడం వల్ల దాగిపోతుందని కాదు, దానికి ఆ శక్తి ఉన్నది, తెలివితో ఉండే శక్తి బాడీ పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ టు ప్రొపౌండ్ ద ఇండిస్ట్రక్టిబిలిటీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ నో. ఈ హ్యూమన్ స్పిరిట్, మానవ చైతన్యము నశింపబడదు అని నమ్మే ఒక ప్రాతిపదికని మనం నమ్మచ్చు. ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ టు ప్రొపౌండ్ ద ఇండిస్ట్రక్టిబిలిటీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ నో. కాబట్టి మానవ ఇంటెలిజెన్స్ బాడీ పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంది, అది బ్రెయిన్తో మట్టుకే సంబంధం ఉన్నది కాదు. ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్, సబబే ఇలా అనుకోవడం. ఏమిటి ఈ ప్రాతిపదిక? ఏమిటంటే హ్యూమన్ స్పిరిట్, మానవ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది దాని అంత ఈజీగా కాదు, అసలు డిస్ట్రక్టిబులే కాదు, నాశనము పొందదు అని చెబుతున్నాడు ఈయన. M.A. Oxen గురించి కోట్ చేసింది. అయితే వెంటనే అడుగుతున్నాడు ఎంక్వైరర్, బట్ M.A. Oxen వాజ్ అ స్పిరిచువలిస్ట్, అతను స్పిరిచువలిస్ట్ కదా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. థియోసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, క్వైట్ సో, అండ్ ద ఓన్లీ ట్రూ స్పిరిచువలిస్ట్. అవును, నిజమే, అతనే చాలా నిజమైన సత్యవంతమైన స్పిరిచువలిస్ట్. ఐ నో ఆఫ్, నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో అతను చాలా సత్యవంతమైన, అంటే బాగా దానిని స్టడీ చేసి దాంట్లో నిపుణుడు అని. దో వి మే స్టిల్ డిసగ్రీ విత్ హిమ్ ఆన్ మెనీ ఎ మైనర్ క్వశ్చన్. చాలా చిన్న విషయాల్లో మేము అతనితో నమ్మకపోవచ్చు, అతనితో అగ్రీ అవ్వకపోవచ్చు, అతనితో ఏకీభావంతో ఉండకపోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, no spiritualist comes nearer to the occult truths than he does. ఈ ఆధ్యాత్మిక గుప్త సూత్రములు సత్యములకి ఇంత దగ్గరగా ఇంకెవరు రాలే స్పిరిచువలిస్ట్. ఆక్సన్ వచ్చినంత దగ్గరగా ఈ ఆధ్యాత్మిక గుప్త సూత్రములకు సత్యములకు మిగతా వాళ్ళంత దగ్గరగా రాలే. అందుకని అతను మాకు ప్రీతిపాత్రుడే అంటోంది. అయితే చిన్న చిన్న విషయాలు మేము అతనితో అంగీకరించలేదు అంటోంది. లైక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అస్, he speaks incessantly of the surface dangers that beset ill-equipped, feather-handed muddler with the occult who crosses the threshold without counting the cost of the but he speaks incessantly of the surface dangers that beset the ill-equipped, feather-headed muddler with the occult who crosses the threshold without counting the cost. So అతను చాలా సార్లు అవిరామంతో మాట్లాడాడు
ఏమైతే డేంజర్స్, ఏమైతే అపాయాలు, సరిగ్గా విషయాలు తెలుసుకోకుండా గుప్త సూత్రములతో చెరగాటం ఆడేవాళ్ళకి, అండ్ ఆ గుమ్మం దాటి ముందరకెళ్ళిన వాళ్ళకి అక్కడ సూత్రాలని సరి అయిన అవగాహనతో లేకుండా అది అప్రోచ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏమి ఫలితాలు దొరికాయో వాటి గురించి కూడా చాలాసార్లు చెప్పాడు. అంటే గుప్త సూత్రములను మనము పట్టుకోవాలి అంటే దానికి కొంత ప్రిపరేషన్ ఉండాలి, కొంత అర్హత ఉండాలి అనే విషయం ఆయన ద్వారా చెప్పించింది ఈవిడ. మన ఊరికే ఏదో పుస్తకంలో మంత్రం చదివి ఆ మంత్రాన్ని సాధించేస్తే వచ్చేది కాదు. అది మంత్రము ఎలా చెప్పాలి, ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, ఏ శక్తిని దాన్ని ఇన్వోక్ చేయాలి అనే విషయాలన్నీ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను చెబుతున్నా. కాబట్టి ఈ అకల్ట్ ట్రూత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గుప్తముగా ఉన్న శాస్త్రములు లేకపోతే రహస్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అర్హత లేకుండా సంపాదిద్దాము అని అనుకుంటే దాని ఫలితములు తారుమారుగా ఉంటాయి, డేంజర్స్ కూడినగా ఉంటాయి. వాడికి సరి అయిన రిజల్ట్స్ రాకపోగా దానివల్ల అపాయాలు కలుగుతాయి అనే విషయం చాలాసార్లు ఆయన చెప్పాడు అని అంటోంది. కాబట్టి ఇది ఎందుకు కోట్ చేస్తోంది, మనం కూడా నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం అని. రైట్. అవర్ ఓన్లీ డిసగ్రిమెంట్ రెస్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఐడెంటిటీ, అదర్వైజ్ ఐ ఫర్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్లీ అగ్రీ విత్ హిమ్. అవర్ ఓన్లీ డిసగ్రిమెంట్ రెస్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఐడెంటిటీ. ఏ మనిషి అయితే పోయాడు అని చెప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫాదర్, మా నాన్నగారి స్పిరిట్ ని తీసుకొస్తాను అని ఐడెంటిఫై చేయడంలో తప్పులు జరుగుతున్నాయి, అది జరిగే తప్పులు. కాబట్టి మా డిసగ్రిమెంట్ అక్కడ, మేము వారితో ఏకీభవించని కారణం అది. నువ్వు ఎవరినైతే తీసుకొస్తున్నానన్నావో వాళ్ళని తీసుకురావట్లే కిందికి, ఆ మీడియంలో ప్రవేశపెట్టలే, ఎవరో వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అనే విషయం ఆవిడ మళ్ళీ ప్రతిపాదిస్తోంది. అదర్వైజ్ I for one almost entirely agree with him and accept the 3 propositions he embodied in his address in July 1884. July 1884లో ఆయన ఒక లెక్చర్లో 3 ప్రపోజిషన్స్ చెప్పాడు, వాటిని నేను కంప్లీట్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అంటోంది. I for one almost entirely agree with him. కంప్లీట్ గా అతనితో ఏకీభవిస్తున్నాను. అతను చెప్పిన 3 ఫండమెంటల్ ప్రపోజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లెక్చర్లో చెప్పినవి జూలై 1884లో చెప్పాడు. ఆ విషయాలు నేను అగ్రీ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ దిస్ ఎమినెంట్ స్పిరిచువలిస్ట్ రాదర్ హూ డిసగ్రీస్ విత్ అస్, నాట్ వీ విత్ హిమ్. అతను మాతో ఏకీభావంతో లేడు, మేమేమే అనుకుంటే దాన్ని అతను నమ్మట్లేదు అని చెబుతోంది. స్పిరిచువలిస్ట్, ఇట్ ఈస్ ది ఎమినెంట్ స్పిరిచువలిస్ట్ రాదర్ హూ డిసగ్రీస్ విత్ అస్. మాతో విభేదించే అతను ఆ స్పిరిచువలిస్ట్ ఆక్సన్. మేము అతనితో అన్నిట్లోనూ విభేదించటలా, కొన్ని విషయాలు ఆయన చెప్పినవి మేము పరిగణిస్తున్నాము అని చెబుతోంది. ఎంక్వైరర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ వర్ దీస్ ప్రపోజిషన్స్. ఏమిటి ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఏమిటి, ఆ 3 విషయాలని చెప్పారే మీరు, ఏమిటి ఆ విశేషాలు అని అడుగుతోంది. దే ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. that there is a life coincident with and independent of the physical life of the body. That there is life coincident with and independent of the physical life of the body. 2, that as a necessary corollary, this life extends beyond the life of the body. Within brackets, Theosophical వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారో రాసింది. We say it extends throughout Devachan. 3వ proposition of Oxen, that there is communication between the denizens of that state of existence and those of the world in which we now live. So, మొదటి proposition, that there is a life coincident with and independent of the physical life of the body. భూమి మీద నివసిస్తున్నప్పుడు భౌతిక జీవితానికి అనుగుణంగా ఇంకా లైఫ్ ఉంది, ఇంకో ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ కూడా ఉంది అనే విషయం మొదటి దాంట్లో చెప్పాడు. that there is a life coincident, దాంతో పాటు ప్యారలల్ గా ఇంకో లైఫ్ కూడా ఉంది. అదేమిటి, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ లైఫ్. భౌతిక జీవితం కన్నా అది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంది, ఆ లైఫ్ కూడా దీంతో పాటు అది కూడా ఉంది అని చెప్పింది. అది మొదటి సూత్రం. రెండోది, దట్ యాజ్ ఎ నెసెసరీ కొరాలరీ, దానికి అనుషంగికంగా వచ్చిన ఇంకో విషయం ఏం చెబుతోందంటే కొరాలరీ. థియరీకి కింద వచ్చేది కొరాలరీ. కాబట్టి దట్ యాజ్ ఎ నెసెసరీ కొరాలరీ దిస్ లైఫ్ ఎక్స్టెండ్స్ బియాండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ లైఫ్ ఏదైతే గురించి మాట్లాడామో
ఈ జీవం గురించి ఏదైతే మాట్లాడామో అది బాడీ పోయిన తర్వాత కూడా ఉన్నది, జీవించి ఉన్నది. దట్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్, ద లైఫ్ ఎక్స్టెండ్స్ బియాండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ బాడీ పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ జీవితం కొనసాగింపబడుతున్నది అనేది రెండవ సూత్రం. మొదటి సూత్రం మీద ఆధారపడిన రెండవ సూత్రం. ఇక్కడే ఉందంటే మేము ఈ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడి దాకా ఉంది అంటే దేవచాన్ దాకా కూడా ఉంది అని ఈవిడ రాసింది బ్రాకెట్ లో. రైట్. మూడవది, that there is communication between the denizens of that state of existence and those of the world in which we now live. Denizens అంటే ఎవరైతే వసిస్తున్నారో ఆ స్టేట్ లో, ఆ పరితలంలో వాళ్ళు denizens of that state of existence and those of the world in which we now live. మనం నివసిస్తున్న ఈ ప్రదేశానికి మరణించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో, ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారో, ఏ పరితలంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ పాసిబుల్. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. సంగతులు ఒకళ్ళకొకళ్ళు తెలుపుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. అంటే రెగ్యులర్ గా జీవిస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్టు కాకపోయినా ఏదో విధానంలో అది పట్టుకోవచ్చు అని, ఆ కమ్యూనికేషన్ జరపచ్చు అని. ఈ మూడు సూత్రములు ఆక్సన్ జూలై 1884లో అతని లెక్చర్ లో ప్రతిపాదించిన సూత్రములు. ఇది ఆయన అడిగిన మీదట చెప్పింది, ప్రశ్న కూడా అడిగిన మీదట ఈ మూడు ప్రపోజిషన్స్ చెప్పింది. చెబుతూ all depends, you see, on the minor and secondary aspects of these fundamental propositions. All depends, you see, on the minor and secondary aspects of these fundamental propositions. ఈ మూల సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో ఉన్న మైనర్ అండ్ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్స్ మీద అంతా ఆధారపడి ఉంది. మైనర్ అంటే అంత ప్రత్యేకత లేని విషయములు, సెకండరీ అంటే కూడా ఫండమెంటల్ గా ఉన్నవి కాదు, సెకండరీ రెండో తరగతిలో ఉన్న విషయములు, వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వ్యూస్ వీ టేక్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ సోల్ ఆర్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వ్యూ వీ టేక్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ సోల్ ఆర్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ. ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫండమెంటల్ ప్రపోజిషన్స్, ఈ మూల సూత్రములు ఏవైతే చెప్పారో వాటిలో ఉన్న మైనర్ అండ్ సెకండరీ అంటే అంత ప్రాథమికత లేని సూత్రముల మీద ఆధారపడి ఉంది అని. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వ్యూస్ వీ టేక్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ సోల్ ఆర్ ఇండివిజువాలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ. సో ఆత్మ, చైతన్యము, లేకపోతే పర్సనాలిటీ, వ్యక్తిత్వము అనే దేన్ని అంటామో దాని మీద ఆధారపడింది అని. స్పిరిచువలిస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ ద టూ ఇంటూ వన్. ఈ స్పిరిచువలిస్ట్ అనేవాళ్ళు రెండింటినీ కలిపేసి చూస్తున్నారు. స్పిరిచువలిస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ ద టూ ఇంటూ వన్. We separate them and say that with the exceptions above enumerated, no spirit will revisit the earth, though the lower personality may. మేము రెండింటిని విడదీస్తున్నాము, కలిపి చూడటం లేదు. స్పిరిట్ వేరు, ఇండివిజువాలిటీ వేరు, ఈగో వేరు, పర్సనాలిటీ వేరు, మేము అలా చూస్తున్నాం. With the exceptions above enumerated, no spirit will revisit the earth. అందు పైన కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పింది కదా, కొన్ని రూల్స్ కి ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పింది. వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అవి ఒక రకంగా నిజమే అని చెప్తూ ఇంకేమిటి, నో స్పిరిట్ విల్ రీవిజిట్ ద ఎర్త్. మరణించి తర్వాత మిగిలి ఉన్న జీవిస్తున్న స్పిరిట్ భూమండలానికి మళ్ళీ రాదు. దో ద లోయర్ పర్సనాలిటీ మే. లోయర్ పర్సనాలిటీ బిఫోర్ ఇట్ రీచెస్ దేవచానిక్ స్టేట్ ఇంకా కింద ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ లో ఉంటేనో, లేకపోతే ఇంకా లోయర్ మైండ్ స్థితిలో ఉంటేనో అక్కడి నుంచి వెనక్కి దిగి రావచ్చేమో. కానీ ఒకసారి దేవచానిక్ స్టేట్కి వెళితే కిందికి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు అన్నట్టు చెబుతోంది. నో స్పిరిట్ విల్ రీవిజిట్ ది ఎర్త్ దో ద లోయర్ పర్సనాలిటీ మే. బట్ లెట్ us రిటర్న్ వన్స్ మోర్ టు అవర్ డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్, ద స్కందాస్, ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. మనం మళ్ళీ ఆ స్కందముల గురించి ఏవైతే మనం వీటితో వచ్చామో, ఏ ఇంప్రెషన్స్తో వచ్చామో, ఏ గుణగణములతో వచ్చామో వాటి దగ్గరికి వెళదాం మళ్ళీ అని చెబుతోంది. ఇక్కడికి ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ వేశాడు ఈయన. విల్ ఫాలో ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఐ బిగిన్ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్ నౌ. ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిట్, సో టు సే, ఆఫ్ దీస్ ఇంప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ ది మోస్ట్ ennobling, which attaching itself to the incarnating ego survives.
and is added to the stock of its angelic experiences. He is making more statements. I begin to understand better now. It is the spirit, so to say, of those impressions that are the most ennobling, which, attaching itself to the incarnating ego, survives and is added to the stock of its angelic experiences. And it is the attributes connected with the material side of things, with selfish and personal motives, which, disappearing from the field of action between two incarnations, reappear at the subsequent incarnation as karmic results to be atoned for. Is it so? అని అడుగుతున్నాడు. నేను మనం డిస్కస్ చేసిన విషయం అతన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఈ ఇంప్రెషన్స్, గుణగణములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇన్కార్నేటింగ్ ఈగోకి, ఎస్పెషలీ లవ్, కంపాషన్, పిటి, దయ, ఇవన్నీ దానికి పర్సనాలిటీలో ఉన్నప్పుడు డెవలప్ చేసినవి కూడా దాని మీద ఇంప్రెషన్స్ పడ్డాయి. దేని మీద? శాశ్వత ప్రతిపత్తికి ఉన్న ఇన్కార్నేటింగ్ ఈగో ఏదైతే మళ్ళీ పునర్జన్మ ఎత్తుతుందో దాని మీద దీని యొక్క ముద్రలు పడ్డాయి. అది అలా ఉండిపోతూ ఏం చేస్తోంది? ఏంజిలిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కోసం దేవచానిక్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. ఏంజిలిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దేవతలు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందుతారో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కోసం దేవచానిక్ ప్లేన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ద మెటీరియల్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ with selfish and personal motives, which disappear from the field of action between two incarnations, reappear at the subsequent incarnation as karmic results to be atoned for. Is it so? కాబట్టి ఏదైతే స్వార్థముతో కూడినవి, నాకు సంబంధించి నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న ముఖ్యోద్దేశములు, which are bordering on selfishness, ఇవన్నీ నుంచి పడిపోయి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈ బాడీస్ పడిపోయాయి కాబట్టి, బట్ ఈ రెండు ఇన్కార్నేషన్ మధ్య వ్యవధిలో అక్కడ వేలాడుతూ ఉన్నాయి. రీఅపియర్ యాజ్ అ సబ్సిక్వెంట్ ఇన్కార్నేషన్ లో దేవచానిక్ ప్లేన్ యొక్క థ్రెష్ హోల్డ్ లో, గుమ్మం దగ్గర అవి వెళ్ళి కలిసి మళ్ళీ కిందికి వస్తున్నాయి. అవి వాటి ద్వారా మళ్ళీ తను కార్మిక్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే తప్పులు చేశాడో వాటిని సవరించుకోవడానికి అవకాశం వస్తోంది కదా. ఈజ్ ఇట్ సో అని అడుగుతున్నాడు. అవును కదా, అలాగే అవుతోంది కదా అంటే ఈవిడ ఆన్సర్ చెబుతోంది. వెరీ నియర్లీ సో, ఆల్మోస్ట్ నువ్వు చెప్పింది ఆల్మోస్ట్ కరెక్టే. ఇఫ్ యు యాడ్ టు దిస్ ద లా ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్ ఆర్ కర్మ, రివార్డింగ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ స్పిరిచువల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ Devachan, never fails to reward them again on earth by giving them a further development and by furnishing the ego with a body fitted for it, then you will be quite correct. Very nearly so, ఆల్మోస్ట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. ఏదో కొన్ని యాడ్ చేయాలంటుంది. ఏవి యాడ్ చేయాలో మళ్ళీ చూద్దాం. ఇఫ్ యూ యాడ్ టు దిస్ ద లా ఆఫ్ రిట్రిబ్యూషన్ ఆర్ కర్మ, రివార్డింగ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ స్పిరిచువల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ Devachan, never fails to reward them again on earth by giving them a further development and by furnishing the ego with a body fitted for it, then you will be quite correct. కాబట్టి ఫలితములు ఇచ్చే శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో, కర్మశాస్త్రం ఏదైతే ఉందో, రివార్డింగ్ ద హైయెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ స్పిరిచువల్ అట్రిబ్యూట్స్, ఇందాక మనకున్న ప్రేమతత్వము, దయ, ఇలాంటివన్నీ, సత్యములు, ఇవన్నీ అలాంటి గుణములన్నీ దేవచాన్లో ఇంప్రెస్ చేయబడి వాటికి కూడా ఫలితములు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఎర్త్కి వచ్చేప్పుడు, మళ్ళీ భూమండలానికి పునర్జన్మనెత్తేప్పుడు వాటిని, ఆ గుణములని బాగా ఇంకా అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా ఈ పర్సనాలిటీకి ఒక మంచి శరీరం ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ ఇది కూడా నువ్వు యాడ్ చేసావంటే పైన చెప్పిన దానికి నువ్వు కరెక్టే అని చెబుతోంది. కాబట్టి మనం ఒకసారి ప్రేమతత్వంతో నిండి ఉంటే, దయతో ఉండి ఉంటే, సత్యమునే ఆచరించి ఉంటే, ఈ గుణగణములు, ఇలాంటి గుణగణములు ఏవైతే స్వార్థముతో నిండినవి కావో, అందరికీ పనికొచ్చేవో, ఇవి స్టేట్ లో ఆ శాశ్వతమైన ఈగోకి వాటి మీద ముద్రింపబడి, ఆ శాశ్వతమైన ఈగో మీద ముద్రింపబడి, అవి కూడా కిందికి వచ్చేప్పుడు రీఇన్కార్నేషన్ లో తీసుకొని కింద కొత్త బాడీ తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే మనం చేసిన కర్మలు మనకి తగులుకుంటాయో, థ్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ దేవచానిక్ ప్లేన్ లో, దేవచానిక్ గుమ్మం దగ్గర ఎలా అయితే వెయిట్ చేసి మనం తగులుకుంటున్నాయో ఫలితములు మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి అలాగే ఈ మంచి గుణములు కూడా ఏవైతే మనం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ముద్రింపజేశామో వాటిని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి, వాటిని ఇంకా ఆనందంగా మనం మనకు పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉండే శరీరం
మనకి ఒసగబడుతుంది. ఇది కూడా నువ్వు గుర్తించుకో. అది కూడా యాడ్ చేసావంటే నువ్వు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ కరెక్టే అని చెబుతాను. సో ఇది విషయం. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ బికమ్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ద లోయర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ దే క్వైట్ డిస్ట్రాయిడ్? బాడీ పోయిన తర్వాత లోయర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే కొన్ని గుణాలు మనం అక్కర్లేనివి సంపాదించుకున్నామో అవి ఏమవుతాయి? ఈ బాడీతో పాటు డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయా, నాశనం పొందుతాయా అని అడుగుతున్నాడు. దీనికి ఆన్సర్ చెబుతోంది, దే ఆర్ అండ్ దే ఆర్ నాట్. రెండూ ఉన్నాయి, నాశనమైపోయే ఉన్నవి నాశనం కానివి ఉన్నవి అని. ఫ్రెష్ మెటఫిజికల్ అండ్ అకల్ట్ మిస్టరీ ఫర్ యూ. ఇది ఒక కొత్త అభౌతికమైన గుప్త సీక్రెట్. నీకు కొన్ని పోతాయని చెబుతున్నాం, కొన్ని పోవని చెబుతున్నాం. ఇది కొత్త విషయం నీకు, అకల్ట్ మిస్టరీ నీకు అని చెబుతోంది. మిస్టరీ అంటే అర్థం కాదు, ఇమీడియట్ గా అర్థం కాంది. ఆ గుప్త శాస్త్రంతో నిండిన ఒక మిస్టరీ నీకు, మెటఫిజికల్ అభౌతికమైనది కూడా నీకు అందజేస్తున్నాను. దే ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ యాజ్ ద వర్కింగ్ స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ. దే ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ యాజ్ ద వర్కింగ్ స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ. దే రిమైన్ యాజ్ కార్మిక్ terms hanging in the atmosphere of the terrestrial plane, ready to come to life and to attach themselves to the new personality of the ego when it reincarnates. అయితే ఈ యాక్షన్స్ గా ఉండేవన్నీ పోతున్నాయి. దే ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ యాజ్ ద వర్కింగ్ స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ. పర్సనాలిటీ ఏవైతే పనులు చేశాడో ఆ పనులు కనపడకుండా పోతున్నాయి. బట్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్, కార్మిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే కర్మ అవశేషములుగా ఉన్న దాని ఫలితములు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పురుగులు మన వాతావరణంలో ఆగి ఉండి మామూలు భూమండలంలో జీవించడానికి రెడీగా ఎలా అయితే ఉంటున్నాయో అలాగా మనకి కొత్త జన్మ అయితే అప్పుడు మనతో అటాచ్ అవ్వడానికి, మన కొత్త పర్సనాలిటీకి అటాచ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి అని చెబుతోంది. దాంట్లో నశించిపోయే భాగం ఉంది. ఏదైతే నశించని భాగం ఉందో, కార్మిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడే వేలాడుతూ ఉన్నాయి. మనం చాలాసార్లు 2-3 సార్లు చెప్పుకున్నాం కదా, థ్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ దేవచానికి దగ్గర అవి తగులుకుంటాయని. ఆ కార్మిక్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని మనకి ఇంకా ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయంటూ అని కంపేర్ చేస్తుందంటే, భూమండలం మీద కొన్ని పురుగులు వేలాడుతూ ఉంటాయి. అవి జీవం పొందే ముందు అలా వేలాడుతూ ఉంటాయి, జీవం పొందిన తర్వాత పురుగులుగా మారిపోతాయి. అలాగే ఈ కార్మిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ వేళ్లాడుతూ అక్కడ ఉంటూ ఏమవుతాయి, కొత్త పర్సనాలిటీ తీసుకొని కిందకి వస్తున్న మనిషికి అవి తగులుకుంటాయి. దాని ద్వారా అటోన్మెంట్ జరుగుతుంది. మనం చేసిన తప్పులకి ఫలితములు ఇవ్వబడతాయి కింద కొత్త జీవితంలో. అది చెప్పింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ రియల్లీ పాసెస్ మై కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. మీరు చెప్పిన ఈ విషయం ఉందే, మిస్టరీ అని చెప్పారు కూడాను. దిస్ రియలీ పాసెస్ మై కాంప్రిహెన్షన్, నాకు అర్థం కావటం లేదు, నేను గ్రహించలేకుండా ఉన్నాను. అండ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, నాకు అంత ఈజీగా అర్థం అవడం లేదు అని చెబుతున్నాడు ఈ ప్రశ్నకుడు. దిస్ రియలీ పాసెస్ మై కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, నాకు అంత ఈజీగా అర్థం కావట్లేదు, కాంప్రిహెండ్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే గ్రహించలేకపోతున్నాను. Theosophy is answering, not once that you have assimilated all the details. Not once that you have assimilated all the details. ఒక్కసారి కూడా అన్ని విషయములు అన్ని డీటెయిల్స్ నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదు ఎప్పుడు కూడాను, కాబట్టి ఇప్పుడు అర్థం కాలే అంటున్నామే. For them, see that for logic, consistency, profound philosophy, divine mercy and equity, this doctrine of reincarnation has not its equal on earth. For then you will see that the logic, consistency, profound philosophy, divine mercy and equity, this doctrine of reincarnation has not its equals on earth. కాబట్టి భూమండలం మీద ఈ పునర్జన్మ అనే సిద్ధాంతానికి తర్కంతో చూసిన, కన్సిస్టెంట్ గా చూడడం అంటే మార్పు లేకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అది జరగడం, అంటే విధానంలో మార్పు లేకుండా. ప్రొఫౌండ్ ఫిలాసఫీ, చాలా ఉత్తమమైన తత్వము గలది, అలాగే దయగలది, దైవీక కృప గలది, అలాగే న్యాయంతో కూడినది. ఇలాంటి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ అనేది దీని యొక్క సమమైన లా గాని విషయం గాని భూమండలం మీద లేదు. ఫర్ దెన్ యూ విల్ సీ ఫర్ లాజిక్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ ప్రొఫౌండ్
philosophy, divine mercy, and equity. This doctrine of it's a belief in a perpetual progress for each incarnating ego. It's a belief in a perpetual progress for each incarnating ego or divine soul, in an evolution from the outward into the inward, from the material to the spiritual, arriving at the end of each state at absolute unity with the divine principle. It is a belief in a perpetual progress for each incarnating ego. ప్రతిమాటు పునర్జన్మనెత్తుతున్న ఆ శాశ్వత తత్వం ఏదైతే ఉందో అది పర్పెచువల్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతోంది, కంటిన్యూస్ గా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఎప్పటిదాకా అభివృద్ధి చెందాలంటే పరిపూర్ణత పూర్తిగా సిద్ధించేదాకా అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆర్ డివైన్ సోల్ ఇన్ ఎన్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద అవుట్వర్డ్ ఇన్ టు ద ఇన్వర్డ్. బయట ప్రపంచంలోంచి ప్రపంచంలోకి, మన లోపల ఉండే ప్రపంచంలోకి మార్పు, పరిణతి, ఎవల్యూషన్ జరుగుతోంది అని. ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ టు ద స్పిరిచువల్, భౌతికం నుంచి చైతన్యం వైపు, స్పిరిచువల్ చైతన్యం వైపు అడుగులు వేస్తోంది అని. భౌతిక తన విడి చైతన్యం వైపు, స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వైపు అడుగులు వేస్తోంది అని. అరైవింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ అబ్సల్యూట్ యూనిటీ విత్ ద డివైన్ ప్రిన్సిపల్. ప్రతి చివరి దశలో డివైన్ స్పిరిట్, దైవిక స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో, విశ్వాత్మ ఏదైతే ఉందో దానితో అబ్సల్యూట్ యూనిటీ కలిసిపోవడానికి రెడీగా ముందరికి వెళుతోంది. మళ్ళీ దాంట్లో కొంత కలిసి కొంత కలవకుండా ఉండడం లేదు, కంప్లీట్ గా కలిసిపోతుంది. దానికోసం ఆ గోల్ కొరకు, ఆ ఆబ్జెక్టివ్ కొరకు ముందుకు పర్పెచువల్ గా నడుస్తోంది, కంటిన్యూస్ గా నడుస్తోంది, ముందరికి వెళుతోంది అని చెబుతోంది. ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్ట్రెంగ్త్, from the beauty and perfection of one plane to the greater beauty and perfection of another, with accessories of new glory, of fresh knowledge and power in each cycle. Such is the destiny of every ego, which thus becomes its own savior in each world and incarnation. కాబట్టి ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్ట్రెంగ్త్, నాకు బలం ఉంది, ఇంకా బలవత్తరంగా తయారవుతున్నాను, ఆధ్యాత్మికంగా, భౌతికంగా కాదు. From the beauty and perfection of one plane to greater beauty and perfection of another. ఒక తలములో నేను బాగా అందముగా పరిపూర్ణత చెంది ఉన్నాను, అలాంటిది ఇంకో పరితలంలో కూడా అందముగా ఈ పర్ఫెక్షన్ వైపు, పరిపూర్ణత వైపు అడుగులు వేస్తున్నాను. విత్ యాక్సెషన్స్ ఆఫ్ న్యూ గ్లోరీ, కొత్త మహత్తుని వెతుక్కుంటూ వెళుతోంది ఈ ఈగో. ఎ ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్, ఆ ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్, కొత్త విషయములు తెలుసుకొని జ్ఞానంతో, కొత్త శక్తితో ఇది ఈచ్ సైకిల్లో, ప్రతి మాటు వచ్చినప్పుడు, ప్రతి మాటు ఇన్కార్నేట్ అయినప్పుడు, ప్రతి సైకిల్లోనూ సచ్ ఈస్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ ఎవరీ ఈగో. అది విధి రాతలాగా, డెస్టినీ అంటే దానికి చివరికి చేరే స్థితి ఏదైతే ఉందో అటువైపు ప్రతి ఈగో వెళుతోంది, ప్రతి శాశ్వత తత్వం వెళుతోంది. which thus becomes its own savior in each world and incarnation. కాబట్టి ఈ శాశ్వత ప్రతిపత్తి కలిగిన ఈ ఈగో అనేదైతే అంటున్నామో అది తనని తను సేవ్ చేసుకుంటోంది, తనకి తనే రక్షకుడుగా ఉంటూ ప్రతి ఇన్కార్నేషన్ లోనూ పనిచేస్తోంది, ప్రతి జన్మయతలంలోనూ అది పర్ఫెక్షన్ వైపు అడుగులు వేస్తూ, స్ట్రెంగ్త్ నుంచి స్ట్రెంగ్త్కి వెళుతూ, నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ, అలాగే సుందరంగా జీవించడం నేర్చుకుంటూ, పర్ఫెక్ట్ గా జీవించడం నేర్చుకుంటూ, పరిపూర్ణతో జీవించుకుంటూ, కొత్త మహత్వ వైపు అడుగులు వేస్తూ వెళుతోంది. అది తనని తనే రక్షించుకునే స్థితిలో ఉంది, అది తన గమ్యం వైపు అడుగులేస్తోంది అని చెప్పింది.